جی تو دوستو میں آ گیا ہوں اپنی نئی کہانی کی طرف. آؤ آپ کو دکھاؤں کہ آج کہانی میں کیا ہونے والا ہے. بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے ان کی لائف کا اور ان کی باتوں سے ہم بہت کچھ سیکھنے والے ہیں. تو چلو دوستو آؤ آپ کو دکھاؤں میری آج کی کہانی. بچپن ہمارا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا گزرا, بہت کمفرٹیبل, کیونکہ ہمارے والدین بہت ہی لونگ ہماری فیملی رہی. ہم آپ کو بتائیں ہم 5 بھائی بہن ہیں. سب سے بڑی ہماری بہن ہے جو ہم سے بہت بڑی ہے, میرے خیال میں کوئی 12 سال 15 سال بڑی ہے ہم سے. پھر ہمارے بھائی ہیں سب سے بڑے, اس کے بعد ایک بھائی اور ہیں, پھر ہم سب سے چھوٹے ہیں گھر میں. تو آپ کو پتہ ہے گھر چھوٹے بچے کا تو ویسے بھی مزے ہی ہوتے ہیں اپنے وہ چھوٹا ہونے کے لحاظ سے ہم نے کافی ایڈوانٹیج لیا. تو بچپن ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا. اور اگر آپ اسکول کا اگر آپ پوچھیں تو پھر اسکول سے پہلے والا کچھ یاد ہے ہمیں, بہت زمانہ گزر گیا اس کو, تو کچھ ہی باتیں یاد ہیں اس بچپنے کی. ہمارے تایا بھی ہمارے ساتھ میں رہے کافی عرصہ. یعنی ہم نے یوں سمجھیں کہ اپنے اسکول جانے سے پہلے اخبار پڑھنا شروع کر دیا تھا. یعنی گھر میں جو بھی پڑھائی کی تھی اتنا ہم پروفیشنٹ ہو گئے تھے کہ ہم اردو کا اخبار پڑھ سکتے تھے. تو ہمارے تایا ہم سے اخبار سنتے تھے. یہ ایک بڑی مجھے خاص اپنی بات یاد ہے. ہم لالا کہتے تھے ان کو, تو ہمارے لالا چینا, تو لالا ہم سے اخبار پڑھوایا کرتے تھے. That was even before I started my school. بچپنا سارے کا سارا تقریباً کراچی میں. 1955 ہماری پیدائش ہے, either 55 or 56, my mother cannot be sure. تو اس وقت میں ہماری پیدائش ہے. اس زمانے میں 4 یا 5 سال کی عمر میں اسکول میں داخلے ہوتے تھے. تو ہم پاکستان کوارٹرز ایک لوکیلٹی ہے کراچی کی جہاں پہ سرکاری افسران کی وہ کالونی ہے, وہاں ہم رہتے تھے. وہیں پہ ہر چیز گورنمنٹ کی سپلائیڈ ہوتی تھی وہاں ایک طرح سے. وہاں یعنی جو یوٹیلیٹی اسٹور ہے وہاں سے فوڈ وغیرہ جو ہے وہ بھی آپ کو مناسب قیمتوں پہ ملتا تھا. ڈسپینسری ہوتی تھی وہاں, ڈاکٹرز وغیرہ سب فری, اور ساری ہمیں دوائیں وغیرہ فری ملتی تھیں وہاں سے. اور اس کے علاوہ اسکول تھے ہمارا, اسی محلے میں ایک اسکول بھی تھا, ایک پرائمری اسکول تھا 1 through 5, پھر اس کے بعد سیکنڈری اسکول فرام 6 through 10, وہ اسکول بھی وہیں تھا. تو وہاں ہم نے تعلیم پائی. تقریباً 5 سال کی عمر میں غالباً شروع کیا ہم نے اسکول اپنا. تو کرتے کرتے میٹرک جو ہے ہمارا 1970 میں ہم نے میٹریکولیشن اپنا پاس کیا, جو 10ویں جماعت کہلاتی ہے پاکستان میں. ساری یادیں اچھی ہیں امی ابو کے ساتھ. تو ہمارے والد صاحب مشہور ہیں, مطلب ان کے انتقال ہوئے کافی عرصہ ہو گیا. 1996 میں ان کا انتقال ہو گیا, 1998 میں ان کا انتقال ہو گیا. تو تقریباً 24 سال ہو گئے ان کے انتقال کو. لیکن وہ بالکل ہمارے ذہن میں بالکل فریش ہے ان کی یادداشت. اور جتنے ہمارے رشتہ دار ہیں, ہماری فیملی ماشاءاللہ کافی بڑی ہے. کافی ہمارے والد کے تو صرف 2 بھائی بہن ہیں, اور ہماری مدر سے 2 بہنیں اور 1 بھائی ہیں. لیکن ان سے جو نیچے جو فیملی چلی ہے وہ ماشاءاللہ کافی ایکسپینڈ ہوئی ہے. تو ہمارے کافی کزنز اور بھانجے بھتیجیاں بہت سارے ماشاءاللہ لوگ ہیں. تو سب کی ہمارے والد جو بابو کہلاتے تھے, سب بابو کہتے تھے, کچھ لوگ انہیں لالا گلیٹ کہتے تھے.
आले सब्तैन जाफरी नाम था उनका अलबत्ता। तो वो इस कदर प्यार करते थे बच्चों से खुसूसन कि वो हर बच्चे को याद हैं आज तक, क्योंकि वो ऐसा नहीं हुआ कि बाबू से मुलाकात हुई हो और उन्होंने पैसे ना दिए हों या उन्होंने चॉकलेट ला के उन्हें ना दिए हों या मिठाई ना खिलाई हो, मतलब। और अगर कोई हमारे घर आ जाता था, मुझे याद है अम्मी उससे थोड़ा सा चिढ़ती थी, लेकिन कोई खाए बगैर नहीं जा सकता था। तो अगर कोई बगैर इत्तिला के भी कोई आ गया है तो खाना खा के तो अम्मी को उसमें काम करना पड़ता था भाग भाग के। तो लेकिन मेरे वालिद का ऐसा था मतलब मिजाज कि वो खिलाने पिलाने पे बिल्कुल हर वक्त राज़ी रहते थे। और अम्मी माशाल्लाह बहुत ही नेक परहेज़गार ख़ातून थी, इस कदर नमाज और रोज़े की पाबंद थी कि मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता जो उनके। हाँ, आपने खेलों के मुतालिक पूछा है। खेलों से लाइक एवरी चाइल्ड हमने कुछ स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है। शुरू में क्रिकेट से बहुत दिलचस्पी थी, जब हम 12, 13, 14 साल के थे, क्रिकेट से दिलचस्पी थी। फिर हुआ ऐसा कि वो एक टीम बनी। हम उस ज़माने में रिजविया सोसाइटी में रहते थे अपनी खाला के घर में, तो वहाँ ऊपर नीचे रहते थे हम लोग, 2 फैमिलीज़। वहाँ पे उनके घर में जो मुलाजिम थे बंगाली थे, कई भाई थे, उन लोगों ने अपनी टीम बनाई हुई थी और बाकी लोग उन्होंने हायर किए हुए थे, जो लोकल। तो वो कबीरुल्लाह नाम था उसका, वो उसका कप्तान भी था। तो कबीरुल्लाह को एक दफ़ा हमने बॉल लगते हुए देखा, तो एक फास्ट बॉलर ने उनको बॉल कराई और कबीरुल्लाह खेलने आए उसको, उनका इस कदर खून बह रहा था उसका, उसके बाद से मैं डर गया। तो क्रिकेट हमने उस दिन छोड़ दी खेलनी। वो मेरे जहन पे ऐसा उसका असर पड़ा खून देख के कि मैंने कहा नहीं यार, ये स्पोर्ट मेरे लिए नहीं है। तो स्पोर्ट से हम थोड़ा सा दूर हो गए, क्रिकेट नहीं खेल पाए। फिर जब मैं मेरे ख़्याल में कॉलेज का ज़माना था, उसके 3-4 साल बाद में हम पाकिस्तान क्वार्टरों में हम वापस जब आ गए, तो एक हमारे साथी से अभी हमारी रिसेंटली उनसे दोबारा 30-40 साल बाद मुलाकात भी हुई है, शजीक आज़मी। तो वो हमारे पड़ोसी भी होते थे और वो ही वॉज़ वेरी एक्टिव, हमसे थोड़े उम्र में बड़े थे। उन्होंने एक हॉकी की टीम कायम की, पता नहीं आई डोंट इवन रिमेंबर कि उसको नाम क्या दिया हमने, मगर वो बाकायदा उन्होंने हॉकी की टीम हमें मतलब पहले तो सिखाया कि कैसे खेली जाती है, और फिर हम लोगों ने इक्विपमेंट वगैरह ख़रीदा। वहीं पाकिस्तान क्वार्टर्स का छोटा सा एक ग्राउंड होता था, उसमें हमने प्रैक्टिस वगैरह शुरू की। फिर हमने बाकायदा टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया और ज़्यादा साल नहीं खेली, चंद साल खेली वो, लेकिन वो बाकायदगी से खेली। तो कैरम बोर्ड एक गेम होता है पाकिस्तान में, बहुत पॉपुलर है, मेरे ख्याल में इंडिया में भी होगा। वो हमारे घर पे रखा भी हुआ है एक पीस उसका। तो वो बोर्ड गेम है और उसमें पीसेस रखे जाते हैं, 9 ब्लैक 9 वाइट और एक उसमें क्वीन होती है। तो उसको पॉकेट करना होता है, ऐसे 4 पॉकेट्स होते हैं कॉर्नर्स में। वो हमारे घर में यूँ समझें कि सारे महल्ले के बच्चे जो होते थे, वो हमारे घर में बहुत बड़ा साइज़ का था, क्योंकि हमारे जो बड़े भाई थे, जो हमारे अभी रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ है, वो माजूर से बेचारे, थोड़ा कुछ उनके मेंटल भी इश्यूज़ थे। वो घर पे ही रहते थे ज़्यादातर, या बाहर भी निकलते थे, लेकिन वो घर पे रहते थे तो खेलते रहते थे कुछ ना कुछ। तो उनको कैरम बोर्ड का बड़ा शौक़ था, तो उन्होंने ये बड़ा कैरम बोर्ड ला के घर में रखा हुआ था। सारे बच्चे जमा होते थे महल्ले के और वो खेला करते थे, और वो खेल खेल के हमें खेलना भी आ गया। तो मैं इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जो मुझसे बड़े भाई हैं, नोनी कहते हैं हम उनको, इकबाल जाफरी, वो ऑलमोस्ट चैम्पियन थे उसके महल्ले के कम से कम। हाँ, जहाँ तक हमारी जॉब्स का ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा, हमने पाकिस्तान में कोई नौकरी नहीं की। वेल की, लेकिन हमने मतलब अपने कॉलेज के ज़माने में नहीं की कभी, क्योंकि यहाँ हमें मेरे को आके पता चला कि नौकरी तो आपको करनी है। 16 साल के हो गए तो नौकरी तो करनी है आपको। लेकिन वहाँ पाकिस्तान में अल्लाह का करम रहा, वालिद साहब सपोर्ट करते रहे, तो हमने इंटर वगैरह पास किया। उसके बाद में फार्मेसी का हमने 3-4 साल
فارمیسی کے گزارے. اس دوران میں ہم نے کوئی جاب نہیں کی ادر دین میں بھی ایسی کوئی بچوں کو ٹیوشن وغیرہ پڑھانے کی.